सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। राग बिलावल महला पंजवा चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदनी आवे तिस स्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अबिनासी तोय। नदरी आवे तिस स्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अबिनासी तोय। कर कृपा मुहि मार्ग पावो, साध संगत कै अंचल लावो। क्यों तरिए बिखया संसार, सतगुर बोहित पावै पार। रहाओ पवन चुल्हारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोगते रहें निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब भुयंगा, हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल श्रृंगार करे नहीं पावै, जां होए कृपाल तां गुरु मिलावै। हौ फिरों उदासी मैं इक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदर तिस मह लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। जिन चाखिया तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दी जी अपर अपार अजमत बख्शिश। टलदी शाम असी सतसंगत दीयां घड़ियां माण रहे हाँ। आप मुसलसल जो चलदा दीवान है, उस विच गुरशब्द की व्याख्या सरवण करते हो। अज दे शाम दे दीवान विच खास करके अज की आवाज़ प्रोग्राम की 25वीं वरेगंढ वो मनाई जा रही है। असी अपने वालों समुची अज की आवाज़ की टीम नूं, उन्हें परिवार नूं मुबारकबाद देने हाँ। मालिक ने उन्होंने एक बड़े चंगेरे काज वास्ते चुनिया, तो उस काज लई वो लगातार मुसलसल एक वक्फा तय करके इत्थों तक पहुँचे ने। नो डाउट that is a program, but this is not an only program, this is also activism. So it's really hard in today's world to dedicate your life, time, energy toward a noble cause. But अकाल पुरख वाहिगुरु की नवाजिश है कि वीर जी नूं, इन्हां दे समुची टीम नूं, परिवार नूं इस रूप विच मालिक ने नवाजिश की है। Main focus hour will be on this Shabad which we are discussing from actually our last दीवानस। सो नाल दी नाल जिथे जिवें शब्द अलाउ करेगा, आपां बात इस खास करके मालिक दी नवाजिश दी भी करांगे। बचन दी विचार असी प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु अर्जन साहब जी का पावन शब्द है, बिलावल राग दे विचों आ रहा है। मुसलसल असी पिछों विचार रहे हैं। इहदा जो मुख सुनेहे दा बंद है, क्यों तरिए बिखया संसार, सतगुर बोहित पावै पार। क्यों तरिए बिखया संसार। संसार ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ,
एक तो ये असी कहने संसार है, पर एक्चुअली संसार बंदे की सुरत च वसदा आ। जे असी देखिए तो आप बड़े डिटेल वे दे नाल डिस्कस किया सी गुरु अमरदास साहब जी का पावन संदेश, जिस चो बयान करते सन कि यह विस संसार तुम देखदे ये हर का रूप है। ये जिहड़ा विस संसार असी देख रहे हैं ये हरि का रूप भी है। ये साडी ऑब्जरवेशन ते चीज़ां खड़ियां ने, जिन्हों स्कॉलर जे किसी को पढ़ीए जिवें उलामा इकबाल है, वह कहता ना ही दुनिया खाकी है ना नूरी है, ना तो निरी खाक है मिट्टी है, ना निरा नूर है, ये मिक्सचर है। बाणी कहती कूड़ ते सच का पसारा आ। इस कूड़ दे सच दे पसारे दे विच साडी जिहड़ी मनुखी दुनिया जिन्हों कुदरत ने कॉन्शियस दिती है, चेतना दिती है, ये चूज कर सकता है। ये कूड़ च भी जा सकता है, ये सच च भी जा सकता है। ये कूड़ ते सच दे मिलगोबे दे विच भी, जिन्होंने बाबा कबीर जी ने कहा सी कबहूं जीड़ा ऊब चढ़ता है, कदी बिल्कुल सच दियां पींगा झूट रहा है, कबहूं जाए प्याले, कदी बिल्कुल कूड़ विच जा डिगदा है। सो ये संसार इस रूप दे विच आ। इस संसार दे विच भावें वो चंचलता डके डोले खाण वाली मानसिक दशा दी उस एबिलिटी दे च बंदा आ जाता है, या बिल्कुल ही कूड़ दे पसारे चला जाता। उस विख्यादी बिरती तो विख्यादी रूप तो किवें तरीए बचने है। महाराज कहते क्यों तरीए विख्या संसार। फिर महाराज ने यह भी बात की कि इसका सोल्यूशन की है। सोल्यूशन यह है सतगुरु बोहित पावै पार। बोहित जहाज बेड़े नूं कहा गया, सतगुरु बोहित दिनां च असीं सवार हो जाइए सुरत करके। जे साडा आइडियल गुरु है, जे साडा जीवन का पंध दरसाउण वाला मार्गदर्शक, जिन्हों कह लो कि मास्टर साडा जिहड़ा है वो गुरु का मैसेज संदेश तो गुरु एज ए इंस्टीट्यूशन साडी लाइफ में वरत रहा है, फिर डेफिनेटली विख्या संसार सानू ये विख्यादी नहीं करेगा, भाव सानू जहर नहीं वंडेगा। ये बचन है रहा होता। बीते जिथे असीं बचन विचारते हुए पहुंचे सीगे, इस पावन शब्द का 4 नंबर बंद है। तो गुरुदेव कह रहे सी हों फिरों उदासी मैं एक रतन दसाया। हों फिरों उदासी, उदास हो जाना, उपराम हो जाना, बड़ा कह लो कि एक तरह के नाल जिन्हों सैडनैस कह लो भी सम सॉर्ट ऑफ सैडनैस सम डीलिंग विद इट, इस किस्म की बात कही जा रही है। पर एक कारण की है हों फिरों उदासी मैं एक रतन दसाया। मैनू एक रतन ने झलकारा मारिया, वो जिवें कोई चीज़ दिखाई दी तो मुड़ के वो मैनू मिली नहीं। इन्हों एक्चुअली इल्यूजन भी कह देने असी। ये 2 रूप होंदे ने। एक तो है बिल्कुल ही बंदा किसी मृग तृष्णा च गवाच जाए संसारी पद्धर दे उत्ते, हालांकि सब कुछ दिसता है। जो शब्द शुरू से नदरी आवे तिस्यों मोह, उहदे च सीधे तौर पर इंस्टेंट हैप्पीनैस है, बंदा वो मगर भजदा है। पर जे ये भी देखा जाए कि आखिरकार तो कुछ भी नहीं। गुरु साहब ने बाणी च बड़े रंग बयान किए। किते महाराज ये कहते सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेर है। बंदा हालात उहदे अकॉर्डिंगली चलते सावे चलते सोचन लग जे बड़ा कुछ आ, मित्र दोस्त सज्जन रिश्तेदार नातेदार बड़ा सब। बाबा जी कहते नहीं नहीं, एक्चुअली तेनों भुलेखा है, इल्यूजन है। ये कोई तेरा संगी नहीं, कोई साथी नहीं गा तेरा। हकीकी रूप दे बात यह है जिन्होंने गुरु साहब ने होर बयान किया। साहब कहते कि जे देखा जाए सज्जन लो कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन खाद आता। कामन कामनी ते कामनी दे नाल जुड़दा है परिवार। परिवार मैं परिवार नूं बहुत मिठा लगदा। क्यों मिठा लगदा? क्योंकि मैं उन्हां दियां जिहड़ियां विशेज़ ने उन्हां नूं फुलफिल कर रहा। जिथे मैं रोक पावांगा की होएगा, मैं बहुत कौड़ा लगांगा, बल्कि मैं उन्हां वास्ते ना होया वर्गा हो जावांगा। तो मतलब यह है संसार मेरा अपना सिरजिया होया सोच करके ये मेरा परिवार मेरे जी ये तो सब मेरी परसैप्शन ही रह गई, रियलिटी तो है ही नहीं। सो बाबा जी कहते ये भी जे तुम दिसता है ना भी जिंदे चो इंस्टेंट हैप्पीनैस तू लभ रहा है, अल्टीमेटली ये भी इल्यूजन ही है। ये भी इस तो बाद होर कुछ भी नहीं गा। इस रूप में बात की कि कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़े ने खा दाता। तो कई बार बंदा लिमिट भी क्रॉस कर जाता। नानक पाप करे ते कारण बंदा अनर्थ करन तक भी तुर जाता। जिन्होंने बाणी ने कहा कर कर अनर्थ बिहाजी संपै
ਸੋਇਨਾ, ਰੂਪਾ, ਦਾਮਾ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ, ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਵਸ ਲਾਈਕ ਏ ਮੌਂਕ। ਬੈਰਾਗੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਲੈਟਸ ਲਿਵ ਦੈਟ ਵਰਲਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ, ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਰਤਨ ਜੜੋਈ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਆਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਆ, ਪਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਫੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਟੂ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਰਨੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਜਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ,
उस जर्नी ਨੂੰ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਾਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫੇਰ ਘਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਖਿੜਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫੇਰ ਘਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਖਿੜਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਡਰ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਡਰਨਾ ਅੱਧੀ ਤਾਈਂ, ਰੱਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੁਰਦਾ ਦਿਸਾਂ, ਐਕਟਿਵ ਦਿਸਾਂ। ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਾਵੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰੋਂ ਉਦਾਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਦਸਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥਾਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਰਤਨ ਦਸਾਇਆ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ CSC ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਥ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੇਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੈਪਲਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਂਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਿਲ ਰਨਿੰਗ? ਯੈਸ ਇਟਸ ਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਫਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਫਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਸਰਫਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਜਾਣੀ ਪੈਗੀ ਡਿਊਟੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲੈ ਨਾ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪੂਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਏ, ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਲੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਮ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਆ ਨਾ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੂਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਉਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਨਣਾ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਗੰਤ ਪਤਾਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲੈ ਨਾ ਉਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤਿਸਮੈ ਲਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰ। ਵਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅਰਨਡ, ਸੋ ਕੈਨ ਵੀ ਸੈਟ ਏ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਇਹ $5000 ਦੀ ਹੈ। $5000  'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ। ਸਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨੀਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤਿਸਮੈ ਲਾਲ, ਗੁਰ ਖੋਲਿਆ ਪੜਦਾ ਦੇਖ ਭਈ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਹੋਰਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਵੇਦਨ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੜਦਾ ਦੇਖ ਪਈ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਾਧ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਲ ਨਾ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਚਲੀ ਸੀ ਹੋਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਥਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਦਾਲ ਮਸਤ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਾਧ, ਜਿਉਂ ਗੂੰਗਾ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਦ। ਬਾਕੀ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸਵਾਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਅੰਤਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਮਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਸਮਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।